шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хони эҷоди нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод ҳикояҳоро бишнавед. ровӣ устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар. сурат. ҳар бори дидори ёрон Абдуллатифи Ҳаддод аз бемеҳриву бешафқати нолон дариғ мехӯр ки аз асли хеш дур афтода. пай намебарем ки вақте тезрав мисли аспи белаҷому бодпо дар тоз мегузарад ва далел меовард ки ана дирӯз ҷавоне навхат будему имрӯз ҳар кадом соҳиби хонаву дар савори мошинҳои гаронарзиши сабукрави хориҷӣ. афзун бар ин боғу роғ бунёд намуда баробари якуду сармояи безавол фарзандони баркамол молу амволи бемисол дар ихтиёр дошта, бехабар аз он ки рӯзе бобо мешавему дар ин дунёи дудар як бор аз дари ҳамдигар намедароем. намепурсем ки зиндаем ё мурда. бибояд аз саломатии ҳамдигар бохабар дар ғаму шодкомӣ ҳамнафас бошем. аз тазйиқу озори бани одам бариқат биёем. маҳалгароиву худкуширо баҳс кунем. маҷолиси унс барпо кунем. ба рӯи ятимону ниёзмандон дари хайр гушода ғановати маънавиямонро ба ҷовидон мерос гузорем, то ояндагон бидонанд ки касе то имрӯз дороӣ ба гур набурда, хонаи охирати муъминон ва муслимон як газ камтар ё бештар замин аст. ва ба иёдати барҷомондагон рафта, ба қадри озодмардон расида, бо риояи оини вафодорӣ ва расми дастёрӣ ҳафтаҳову моҳҳо ба дардмандон парастор шуда, дар лавҳи аркон забонро ба дил рост кунем. инсоф ки аз вуҷудамон бармаҳал гурехта аст, вале дар ин дайри кӯҳан аз имондорӣ фаромӯш насозему сари он биандешим ки моро чӣ беназмиву бетарафӣ, чӣ бераҳмиву бешарафӣ, чӣ бедардиву беҳиматӣ, чӣ коҳиливу ғофилӣ ёр шудаву роздорони фалакро чӣ бало зад ки бепарвоянду дар ғами ҷони худ сари калобаашон гум, дар шинохти ҳуввияти миллӣ боиси аз даст додаҳо сарду бетаҳаммул нигариста мегӯӣ беди ба сафедор кордор набуда. каҷназару бебасар аз ҳоли даврон фориғанду то кунун ҳамлаи гурги аҷалро шӯхӣ фаҳмида шабеҳи ба гӯши кар аз он гуфтан. омӯзгорон 1000 сол панду андарзамон хондан, аммо замоневу маконе ба андозаи сариму тағйир напазируфта. афроди бедори миллатҳои мутамаддин ба кайҳон рафта, василаи омӯзиши таркиби ҷирмҳои осмонӣ, кашфиёти нодир дар сайёраи мириғ, имкони эҳёи наботот, ҳаётро пешгӯӣ карда бошад ҳам уламои мумтози дину фани мо сол аз 12 моҳ асири ихтилофҳои мазҳабӣ, баҳси салаву дастори кӯтоҳ, хаму рости ангушти ишоративу талаффузи арабии валаззалин бо зоди изғӣ, имлои уву ии дароз бо вови маъдуларо ба тавофуқ нарасонда, бадин дастур дар моварои сукут оҷизу роҳгумзада рӯ ба раҳми худо зиста, чунон ки андешаи обро дар хушкӣ бояд кард, фурсати даррасида сало бизанем. мо мардуми орё табори аз гуна гуна ваҳму ташаннуш парҳезгор, яъне ба зоҳиру ботин тоҳир, дар масири пуртаҳаввули таърих бар муқовиматҳои ғосибони арабу нажоди турк сахтҷон аз торикиву зулмот сӯи рӯшанистон раҳ сипарида, хоки поку муқаддаси хуросони бузургро ҳифз намуда, парчами ковён афроштаамон қарнҳо ҷилвагар месазад тамаддуни бостони хешро комилан дарёбему, рӯҳи ниёконро наозурда теша ба решаи асл назанем ва шукргузор аз неъмати истиқлол ба даври ватандорон занҷираи фулодин бошему муттаҳидиву ҳамбастагиро шиёр бардошта
تاج زرین کوبی منصوب ملت خویش را صاحبی کرده نگذاریم به آن گزنده برسد و اثنای دفاع از میهن بر سری خصم ناپاک شمشیر از نیام برکشیده و با سازی سیرت پردازیم، نه به صورت. در حالی که ما انسانیم، مبادا از لشکری کرختی ها یک روز نه یک روز طوفان نوح برخاسته ملک اجدادی را ولنگار و مردمانش را خانه بردوش و فراری گرداند. گلستان و چمنزار و نهالانی همیشه بهاری به خون جگر پرورده دوستیمان را از بیخوبون به نیستی رساند. آنگه انگشت حسرت گزیدنها سودی نمی بخشد. بر اثر گله آخرین گلریزای انصار از ری ساده فعلی و قاوق همه روزه در خاندانش را داغ دل گرفته، نیم چینی خوراکی بیمزهی به طوری همیشه با منت و غرغر پیسانده و با شدت به نزدش نهاده همسرش را زهری بدن انگاشته، از علمهای پیشین علم کشیده برای عمر زاره رفتهش جز بار کلفت و رنج، افسوس و ملولی، عذاب و خطا، ملامت و ندامت بی پایان، زندگی و بندگی، آه از جگر کشیدنها، غمگسار و مددگار می جز که در عمر دو روزه لحظه بیاساید. ولی کی، در کجا، با کی، چگونه؟ همون ساعتی که گپ گلریزای انصار به زوجهش گریخت، این اندیشه در مغزش چرخید: محتاج یگان بنده مومی نبود و نیست، خاصه از طعن و لعنی زنی شتا و پرخاشجو. ایها، پشتیبان‌های دارد که روی دستان گردانده آبونانش مهیا می سازند، هر کجا به سیاحتش می برند، گل طعام و نوترین لباسش می آورند. از ری سخا و همت برایش خانه قصری با شکوه و پردبدبه می سازند و ماشین می خرند و جای ننگ ضرور آید عروسی 18 ساله می یابندش. مطمئن شد که با ذره ذره آزارهای نهانی به گونه فراغتگاه آرام و بیمینت الله شاهد کاشانه دوستش عبداللطیف خواهد بود. آسمان صاف نبود، هوا نرمق می بارید. قطره‌های باران روی برگ‌های درختان زیر جلای نورهای زرندوی خورشید طلاگونه می تابیدند. نکهت برگ و علف‌های نمزده آمیخته با گل‌های زرد کاکلی به مشام فاره می رسید. فصل پاییز بود و برگ‌های درختان سبز تابیده می گفتی بهار است. تفاوت اینجاست که از وزش باد سموم گاه برگ‌ها پروازی می ریختند. برخی از شهریان لباس‌های مویندار و پشمین و پاپوش‌های رختشان قصد پوشیدند. صنم‌های نازک خرام و خوشرفتار با نظر داشته وضع نامساعد هوا به خود چتر گرفته پی سامان روزگار در تکاپویند. حکم تابستان فنا شده و تیر ماه دوران داشت. ساکنی عالم انسان و وحوش یکسره جای گرم می جست. گلریزای انصار تخمین می زد که خانه شناس در یکی از بنای بسیار آشانه آخر شهر همشفتی کامبینت آرد واقع است. تا رسیدن به آن مکان رانندگان تاکسی ها پولی کلان می خواستند. مرد شرمسار کیسه ضرور شمارید که سوار نقلیات ارزان می رود. از بس که روای آدمان کمتر شده ناظران خدمات مسافربر به خانه هایشان رفته بودند. شافرهای جوان آزادانه عمل نموده وقت و ساعت حرکت نقلیات را پشت پا می زدند. شام فرا رسیده بود. او در ایستگاه نیم ساعت معطل ایستاد. آخرین سیمگرد به حرکت می آمد. داخل آن چند تن از راهکیان بودند. گلریزای انصار در کرسی آخرین رفته نشست. هوش و یادش سوی خانه دوست می رفت که از کار آمده باشده. رقم‌های تلفن موبیلیش را از یاد برآورده است. فرزند در تاریکی نشانی او را پیدا نکند
آوارگیش کو بخیر می ترسید که در بازگشت همسرش پرخاش برداشته روسیایی سر می زد. به این هم خواه برای راست برود خواه کج ناباورش می خواند. گلرضای انصار از سیمگر فرامده راه کلان را عبور نمود و آسمه سوی کوهدامن گام برداشت. شتاب وقت او را بیشتر به تهلکه می انداخت. فرصتی طولانی در تأخیر حرکت نقلیات شاخدار گذشت. طبیعی است در اوج هایهوی زنش فکری مهمانی به سرش زد. این پیامدی بود که دیر یا زود فرا می رسید، ولی کی به مکانی که رفتن به تصورش نمی گنجید. از راه گذری که سمکه چرمینی تسمه‌دار باریکیز آسمه راه می پیمود پرسید: دادر در همین محله زندگی می کنی؟ آره، چه بود؟ نشانی یک دوستم را می کاوم. نامناسبش چی؟ خودش چیکاره؟ به دوران شرک درسی آلوسش می گفتیم. حالا نظری عبداللطیف بای تاجر فرعون را نمی گیرد. در این موضع باسش می گویند: پیشی سرش لیز ماشین خارجی دارده؟ ها، یافتید. گذرگاه آخرین آشانه چهارم طرف چپ در خانهش سبز آهنین. تشکر، خدا حافظ. گلرضای انصار از میدان پیشاروی پرغلاغله زیر شای چراغ‌های خیره در ضمن روای مردم بازار خرید و فروش را دیده با دستان خالی نروم گفته 2 نان گرم تنوری، خربوزه و 2 کیلو انگور خرید. مهم آن بود که مکانی در کاری را یافته است. ممکن دوستش از نشادمندی جای نشست نیابد. مسافران می گفتند که ذبح چاروا شبانه خاصیتی نیک ندارد. نه، نمی گذارد که میزبان به این اقدام دست بزند. روز شود پس آن مشورت می آرایند. خوبش همان مبلغی و گوسفند یا گاوی پیش پایهای مهمان افتانده مصرف می شده را شمرده به جیبی صاحب خانه می گذارند و رفته از رسته قصابان گوشتی برچه خریده در طرف خانه کنار رود نشسته سیخ کباب می فرمایند. او پایمانک‌ها را بالا شده زنگ در را پخش نمود. صدای نی خربوزه را پیش پایهایش گذاشت که روی دالانچه سیمانتی جر نشود. خلطه های سلفنی نان انگور را باشد به دست چپ داشته به در انگوش زد. به علت آوازهای بلند فریاد از بازی‌های کامپیوتری به فلک دکه می‌زد. اهل خانه تق پشت در را نمی‌شنیدند. سخت‌تر مشت کوبید. نورس یک بار کی گفت و آواز پشت در گم شد. احتمال بچه چرخ فلک خود را پسندیده و در کوبی بعدی اعتبار نداد. صاحب خانه پی بود که ضربی باشیدت از پشت دری او می آید. از چشمک در به بیرون نگریست. راهرو نیم روشن و نیم تاریک بود. وی با آهنگ تهدار این جمله را به زبان آورد: کی در را می کوبد؟ یک مسافر. گپت را نفهمیدم. غریب شهر شمایم. لولی باشی نان خوش نداریم. خیر کاسه آبم بده. 3 روز باز خطی آب کار نمی کند. غروشه نمک چی؟ خودمان به زور روز می گذرانیم. حالتان از من بدتر بوده است کو؟ نوشی جانت که گدایی. چیزی از همه ارزان آدمگری داری؟ ای جوگی براحت برو. گلرضایم گلرضا. چی گفتی؟ گلرضا؟ ها گلرضا. آکوبس کدامین؟ گلرضای انصار؟ با شنیدن نام شناس عبداللطیف گرنگ ماند و مثل آن که بنای پای دیوارش قوی ناگهان از درون می ترکد و خاک بادش از تیرزه های باز به بیرون فرو می ریزد از گفته های خود شرم داشته به رگ و پیوندش احساس ناراحتی دوید. پشت در خانه او دوستی در انتظار آمده است. رویارو گلرضای شریک درس و چهره خندانی همدیه‌اش را می دید. دوستان در آستان همدیگر را به آغوش کشیدند.
عبداللطیف خلطه‌های سیلافنی و خربزه را گرفته به دخترانش داد که به آشخانه ببرند. مهمان را از روی عادت سوی حجره تازه و آزاده و بر هوای فرش و دیوارهایش رنگابرنگ قالین پیچ، گرداگردش کرپچه‌های مخملین و بالش‌های گلدوزی گسترده، به سقفش قندیل‌های شیلشیله‌دار فروزان رهنما شد. ناگه از بلندی، یعنی دورادور قندیل‌ها، صدای موسیقی برخاست. گلریزا معجزه را دیده حیرتش افزود. نوا از کجا می آید؟ مگر عقل ملکوت مستانه چرخیده رقص سمایی دارند؟ وجودش را اضطراب فرا گرفت. افسوس تماشا به درازا نکشید. او را به خانه نسبتاً خرد آورده شناندند. در این قات شب آمدن مهمان برای عبداللطیف جای حیرانی نداشت. خیر، این پهلوی مسئله مهم نیست. یک شبک راز دوستی و برادری میگویند کو از همسالانش کیا ماندند و کیان از دار دنیا رفتند. در نامه ها مثل ورقهای کتاب کهنه با مرور زمان زرد و فرسوده می شوند. گناه عظیم است که از گذشته یاد نکنیم. عبداللطیف به دخترانش گفت که به کاشانه او آشنای دوران بچگی همدهی شریک درسش آمده است. یگان خوراک بالذت آماده سازند. طوری رفتار کنند که قدردانش از خاندان توصیف ببرد. نخست آبروی آدمان از جایهای خرد، بدنامی باشد از کجروی، بی‌آدابی و غصب مال بیگانه سر میگیرد. پس عزت و اکرام، بالانشینی و شرفمندی و شرمساری هر کس به دستان اوست. دختران پی فرموده پدر یکی کرتاشکه پوست میکند و دومی پاره پاره مرغ‌های در یخدان برقی مانده را بیرون آورده و در آب شیرسان گرمک سردیش را ربوده طعام پرهیزی میپزند. میتوانستند برنج دیوزیره شسته به دیگ آش پلو اندازند. اما شب هضم آن مشکل است. آب با مرغ جوشانده به جسم انسان فایده آور و راحت رسان، به درد عضوهای هاضمه داروست. فاصله در میان دختران دسترخوان گسترده از نانهای تنوری و فطیرهای مخ زده، کلچه‌های قیماقی و تارت بالایش منقش که دیروز به مادر تهیه نموده بودند نمونه آورده، لعلچه‌های قند و قرص را پهلویشان چیدند. کاکوتی چای دم کردند که به تعبیر پزشکان مغز سر را تازه نموده تب را میبالاند. عبداللطیف حداد لباسهای تنوک آزاده پختگین پوشیده به در سر خسته گفت و باورم نمیآید که این توی گلریزا. خانه‌ات را کافته کافته آمدم. راه گم نزدی آخر؟ در این منطقه شما را همه میشناسند. ابچه باس را باید شناسند. سینه دمانده انگشتان دستانش را پیشارو کج و کلیب نموده گفت صاحب خانه. دیدی باز به دیداری هم رسیدیم. توبه، چقدر ماه و سال گذشت و به مویهایمان سفیدی دمیده نو میبینم. گردش چرخ فلک در اختیار ما نیست. در پیشانی نوشته او ذات پاک به نام تقدیر پس نمیگردد. زرین ها زرین لبی، دمی گرم تیار شد یا نه؟ حاضر می آرم. صاحب خانه آفتابه و چلیمچی آورد. مهمان دستهایش را شست. گلریزای انصار صدای فارم دختر دوستش را زوجه آشنایش انگاشته اندیشید که عاطفه فرمانبر و پارسا داشته است. انا این را زنی صالحه میگویند. بشنو از گفتارش دل آب میخورد. زنی خوب طالع مرد است. به طالع باشی زنی گنگ آخر زبان برآورده روزت را شامی تار گردانیده در کدوی تلخک آبت میدهد. زنی او چی؟ نفت و اندام درست دارد و نه کدبانوی حلال است. مکتب نخوانده است و کلانگریش در فلک. عمر برای تلاواری می سوزد که به گردنش زنجیر همایل نیست.
غوغا می‌خیزاند که چیرکین دامن‌های از کوهپایه به شهر آمدند و لباس‌های رنگارنگ می‌پوشند. وی باشد همگی از 9 نوع کرته و رومال، 3 جفت پالتو و توفلی دارد و خلاص. در جنگ و جدالش همسایه‌ها به فغان آمدند. بیماری عصب و فریاد و مغل بیهوده او به کودکان گذشته است. خدا هیچ زن و مرد را سیاه بخت نگرداند که از خانه و در خود راه گریز می جوید. عبداللطیف حداد با بهانه بیرون جست. وقتی آمد که از رهپایی میگویی کوکی چشمان مهمان میکند. وارد شدن زمان از بغل ظرفکی گردن باریکی به کودچه مانم برآورد و سوی شریک درسی پیشین چشمک زد. مرد از مثلث شیره انگور که آن را در ته خانه مخصوص محفوظ می داشت به جامهای خورده که بالای دسترخوان کم کمک ریخت. از این مرحمت و بادگساری به چهره مهمان آثاری خوشنودی دمید. خوش آمدی دوستم. دور شکند و سخن عاقبت آمدم. خاکسار نما اقرار کرد گلرضای انصار. کو مرحمت نان بشکن از شیرینی ها بچش. مراعات میکرد مهمان را صاحب خانه. شما را دیده سیر شدم. شب دراز است، به حضور صحبت میکنیم. آشناها طعام را به پیاز ینزور، پاره های بادرینگ و پامیدار شورک و کبودی ها نوش جان کرده از این آن صحبت میتفساندند. سالهای بچگی، نوبت پاده رفتنها، ثانی پرانچک شده به شهر آمدنشان را یکایک پیش نظر آورده می گفتند و گاه اندیشمند گه شیرین شیرین می خندیدند. چیزی به یاد صاحب خانه داد که خنده‌اش را با کفی دست پوشانید و از مهمان جویا شد. یاداری عاشقیت را با ملیکه؟ ها، او یک ملک بود. ازیش می گفتی می رنجید. تو هم خپکی تگی تپک بودی. از دفتر خاطره فرخ گردان گلرضا. با ازبک بی دختری تاشمد یک چشمه دل داده بودی. زیبا نبود، دانا نبود، رعنا نبود. یک دختری سیب سیاهکی کلچروی بود. مدام به حمایتش بر می خواستی. بچه های صنف‌های بالا را سویش گوزنی نمی موندی. عاقبت عاشقیتان در مکتب آوازه شد. از واقع رهبر صنفمان که از جغرافیا درس می گفت درک یافته عصبی و بی سرانجام گشت. سری جل چوب دسته خریطه را بالای میزی فرسوده زده شکست. بعد ما را به خانه معلمان بردن. گوشمالم داده خوب نصیحتم کردن. همان لحظه پیش رویش جلوگر گفت عبداللطیف. در جمع آمدها اعتراض گردی نام تو بود. از یادواره زو برد مهمان. آن روزها را فراموش نمی کنم. شبهای مهتابی بود و خوشچینی ها. کمال سرکار از پس همان اسب می تازان. سرک های گندمی چیده بچه ها را به خانه اش می برد. پای خرم لنگ شد. نیستان جانم را خرید. میان گندمزار پناه برده نفس تنگ می شدیم. بار به درون نوی بی آب پناه بردی. خرد هنگاسنان گریخته به قشلاق رفت. خیشان نوحکشان به کفتوکا بر آمدن. عجب دیوانگی هایی می کردیم. چه دوران خوش گذشته. اگر دوباره مکتب خان می شدی چنان گشتار می کردی. جوانی را زیباتر می گذرانیدم. قهرمان عالم عشق. ای بسیار واهمه نکن گفت صاحب خانه پیاله چای را به دوستش دراز نموده. دوستان از ایام جوانی پاره پاره می گفتند. اختران امشب قهر کردند. ماه نیز در آسمان پیدا نیست. توده ابرهای سیاه و وهمانگیز از تندر و برق درک می دادند. یگان یگان چکره های باران و شیشه تیره‌ای روبرو می زد. این منظره خاصی آخرهای تیر ماه بود. چند پس زمستان در می کوبد. انسان ها به اندیشه فردای آسوده سرگردانند. ها، تا سرما نباشد به قدر گرما، بی ظلمات به قدر روشنی نمی رسیم. سفیدی موره چشم به سیاهی آن رنگامیزی می بخشاید. در جزئی ترین اشیای عالم تضاد
ظهور می کند. شب از نیست گذشته اهل خانواده به خواب رفتند. علم‌های به زخم پیچیده دل مهمان روزد که زندگیش را بی رنگ و بار، نااستوار، فلج نامید. اگر به این سو سفر نمی کرد، میان او و زوجش جدایی یگانری رخ می زد. ولی باز روی خاطر جگربندان گردن شیطان را شکست و جسم خود را بیرونی در انداخت. خداوند کریم از پرکندگی و نفاق و شرمساری نگاه داشت. شروع جنگتان از چی بود؟ پرسید از دوستش صاحب خانه. سال زن من سگ است. با جزئی ترین عمل برخورد می کند. با سایه خودش می جنگد. او را خودت انتخاب کرده بودی یا؟ نه، پدرم به خاندان تقایم روایی نزدیک داشت. دوستی دیرینه کنده نشود گفته کلانها مصلحت کردند و رشته خویشیگری بستند. من او را فقط در تگ چادر عروسی دیدم. اینقدر سالها چرا خاموش می گشتی؟ با امیدی آنکه امروز نقض می شود پگاه عقلش می درآید خود را فریبیدم. چند فرزند دارید؟ 5 تا، 4 دختر و 1 پسر. با چی قرار آمده ای؟ نجاتم را در جدایی می بینم. در سن و سال تو دیر شده است دوستم. او کدام روز مرا زهر داده می کشد. این طور نگو، کودکانت را سرابان شو. دیگر نمی روم. عبداللطیف هم آزار نهانی بسیار داشت ولی نمی نالید. وی اندیشید که چرا دوستش دیگر نمی روم گفت. مگر به خانه او برای دائمی زیستن آمده است؟ با گفتاری بعدی دوستان را خواب غالب آمد که حرفی نزده بالای کرپچه ها سر به بالش نهادند. در سر شب مهمان به اطراف گوش انداخت که راهروی خانه خالی است. سوی تشناب آهنگ رفتن کرد. زن و مرد بیدار بودند. اکنون به دستک طلارنگ در دست می برد که از پشت صدای صاحب خانه را شنید. تو در کجا کلان شده ای؟ در دهه شما. نه، ما این خیل آدمی بی مدنیت نداریم. مگر یگان خطا کردم؟ پای لوج به کجا می روی؟ پای ها هم تازه انکو. فقط دستان و رویم را می شویم. از بیرون آمده ها به خانه میکروب می آرند. می فهمی؟ برادر این خیل گپ نزن. ما حبته و جوگی نیستیم. آشنا، ما در پایتخت زندگی داریم. ان این پاپوش های سبک برای شستشوی خانه. هنوز صبح ندمیده هوا غبار آلوده شد. چون این سمای تیره و تضییق آور آدمان فشار خونش را بلند و گرفتاران درد دل را اذیت می‌دهد. گلریزای انصار در چنین هوای ابرآلود ملول میگشت. رفته سر و رویش را در جمک خطی آب شسته به حجره خوابش برگشت. یکی بود اعتراض بانوی خانه را شنید که میگفت ای مردک، بازار را فراموش کرده ای؟ خیلی چقچق کردید بس. صاحب خانه با آهنگ التجا از همسرش خواهش میکرد زنک آهسته گپ زن، اینجا مهمان شیشته است. مهمان هم روزگار دارد. مهمان مضموم گرفت شوهرش را از پوشی در زنی سیاه روی تنومندی مویهایش به تاری سر چنبرک بسته با سراغ و پی یاد کرده آمده است. شدت غضب زوجه‌اش را پس کناندن خواست. عبداللطیفی حداد چی؟ یاد؟ تو را سخت سراغ نمی کند. ما در یک دهه کلان شده ایم. به من چی؟ گناهگارم که به تو نگفتم. ای یادت میکرد تو را به خانه خودش می برد. گلریزای انصار حیران ماند. تاریک روز به بازار رفته چی کار میکرده باشند؟ از سخنان زن که شبه این نشیمار بود خجالت کشید. چی اندازه ماه و سال به مهمانی میخواندش. انا نتیجهش. عبداللطیف از همسرش تولا داشت که صبر از گوشه امام بود. یک شبانه روز نگذشته غوغا خیزانده مثل زنانی بی عاریت سواری اسب جهل کلتک برداشته عطای خدا را از در میراند. چشم روز نکفیده در بازار کار نیست. مرد خودش عقل دارد. مهمانیش که پیر شود خودش خسته می رود.
زن این مسئله را پذیرفت یا نه سکوت ورزید. راست میگوید او را چی جن رسیده است که به تاریکی پاپوشای مهمان را پیش میگذارد. اگر وی به خانه دوگانه جانیش میرفت و پیوندان چنین مناسبت را روا میدیدند به ایشان چی میگفت؟ سخت آزارش میرسید و در ته دل به 7 پشت دوگانه‌اش لعنت میخواند. با دوست نمای پلید رفتار اعتبار نمانده یک عمر از ری خانه او گذر نمیکرد. از چشمک تیریزه خانه یک گوشه سما نمودار بود. ابرهای سیاه هوا را تیره‌تر ساخته صاحب خانه ها را میل بازاراوی نبود. آخر والدان روزهای آخری هفته به جایی نرفته در دیگ آش پلو پخته هم جای خورده و نوشیده دور از شر و شور دنیا می آسودند. اما این ساعت باید از خانه به در می رفتند. زن و مرد در آستانه در آمده عبداللطیف قدمی پیش گذاشته به خانه در آمد. مهمان درایی او را به پندار تشویش خانواده رقم زد. عبداللطیف بالای کرپچه پهلوی مهمان ششته زبان در کامش چسبیده میگویی افسونش کردن صدایش نمی برآمد. بعدی خاموشی طولانی روی جانب گلریزا گردانده گفت راحتی باشی ماشین سوار تا خانه‌ات میبرم. نه حالا روز روشن شود این تر باشد ما پای کار میشویم. خیر تا آمدنتان می ایستم. یکی از خانه رفتی کلید را به همسایه دست راست بده. زن پسی در گریبانی توبه می داشت و نارضا سر جنبانده لب می گزید. مهمانی خیره بوده است. از دلگذران او مشورتی پیشکی نمی بود. بانوی شکاک و گیزله چی رسوایی در میانه می انداخت. مرد جزودانش را برداشته دسته کلیدهایش را بازی دارانده پایمانک ها را فرامد. پردای شیرچای رنگ جانب شهر حرکت نمود. مهمان چند سیما را تماشا کرد و دلتنگ شد. شغل نیافت که برای وقت گذرانی اندرمان شود. به ایوان برآمد. خردسالان در پایین بازی داشتند. هیاهو و دشنام‌های تأخیرآمیز کودکان مغز به این هم خسته‌اش را ناآرام‌تر گرداند. بازگشت و به شستشوی خانه درآمد. آبازی کرد. از تأثیر آب شیرگرم به احساسش کیمچی خیل گرسنگی و تشنگی رسید. خواست که بریده نان و یک پیاله چای آشامد تا نفسش آرام گیرد. خود را به خواب زد که گذشت وقت را پی نبرد. معده درد عذابش میداد ولی تا آمدن دوستش تخمین 6-7 ساعت دیگر مانده بود. رفت و در یخدان را گشاد. بجز 2-3 ظرف خالی چیزی نیافت. باز خود را فریبید تا لشکری خیالاتی پریش و موهوم را هر سو برزند. او همگونی مبتلای درد جانکا مضطربانه کلمات الهی به زبان می آورد. روی خانه ها قدم شمار آمده نزد عکس کلانی بری دیوار ایستاد. این صورت ایام جوانی عبداللطیف با گلریزا بود. دل مهمان خیال گم زد. خودش هم از این صورت یک نسخه داشت. داخل صندوق پوشاک‌هایش محفوظ بود. عکس خاطرات گذشته را در مغزش زنده می‌گرداند. دوستم، رو آور گلریزا به صورت. من و تو در یک دهه کلان شده یک جایه به مکتب می رفتیم. در این آوان از آدم و عالم بی خبر بودی. بعضن گاهی خبرگیری هفته ها همراه مانده ما را به زور خانه به خانه می بردن. مردم دوگانی کمان می گفت. در مکتب 10 سال پس یک میز می نشستیم. نیروی نبود که ما را از هم جدا کند. به شهر کلان آمدیم. برای پیدا کردن یک تکنان از صبح تا شام در بازار عرابه می کشیدیم. بعد به بارگاه تعلیمی حجت سپاریده
از امتحان قبول با یک خدا و پیر گذشتیم. سالهای دانش اندوزی پاره نان را به هم می‌خوردیم. پیمان بسته بودیم که دوگانه ها را به زنی می‌گیریم. در ذهنم نقش بسته است که آموزگاران هینی سنجش و امتحان ها به ما طالب علمان روی ورقچه سوالها گذاشته مثل افسون زدگان از سرداران گروه ها چیزی نمی پرسیدن. کی اعلی خان و کی بدخان بود آینه سان می دانستیم. 5 سال به دفترچه دانشجویان نعنا و سفالبکی دهان دریده لقی بهای مفت گذاشته دیپلم اعلا چی دادند. سیری معما را سرفهم نرفته بین خودی می گفتیم که به چی خاطر 5 هوایی می گیرند، یا که مریدان توبه شکن از جنگل کله شیر آوردند. صدای ما مثل نوار کارگردان بیهنر سینما بی اثر می ماند. فرزانگان دردهای زمان را دواجویند. آن ایام سرواده زمره را نادیده گرفتیم که دانشورند. من ساده در میدان پختزار یا سفارایی حربی با طایفه مردود زیر پیچینگ پرتای های ترسیانه رامیق آسیم ناسی، سفالبکی کله و رباب نواز بادی مسد رحمتی سویشان به استهزا آهنگ می زدم. تودهی بی سوادان خبگیر و چپگیر دهانشان را کج و کلیب وانموده و همگونی مرکب های علف مستی که از عاقل یک باره به هوای کشاد رها می شوند خونسردانه نفیر می کشیدند. ایها ایها. چرخی قسمت ما را به هر سو پراکند. با تقاضای دور تو صاحب کار شده و من آموزگار. مدتی به مسافت دور افتاده یکدیگر را ندیدیم. نه، گاگاهی وا می خوردیم. صمیمانه مرا به خانه‌ات می خواندی. اما دلم که نمی کشید این دیدار بینی را به تأخیر می انداختم. حالا تو نه همانی که در صورت مانده ای. امروز این زن صاحب خانه و در و مال و اموال بی حسابت کرده است. طعنه نمی زنم، ملامتت نمی کنم، ولی می گویم که سرآغاز نانی خوردن و جای زیست نداشتی. با همه پستیگری در پایهای تاجرزنی سرکش افتاده به خاطری نفس پلید گل سوزد و دگ جوشد از همگان رو تافته ای. از من مرنج، در عالم رویا به سر میبری. گردش روزگار شهر نشینت کرده است. در عشق پول و مال رفته 4 تنگه مفتی حرام به جیبت افتاده دنیای آخرت خود را سوزانده ای. اگر این تر نبودی عزت مهمان آنسو حرمت انسانی خود را نگه می داشتی. مثل آن که پای در زنجیر باشم کشان کشان و دل افگار از محبس خانه خود گریخته پیش تو آمدم. ولی به زندانی از آن شدیدتر شبه به گوانتنامو افتیدم. کدام انسان بی روح و ریا یک روزی دراز که استراحت نام دارد مهمان را یکه و تنها گرسنه و تشنه گذاشته حمله روحانی آورانیده خانه خویش برآمده می روند. میزان وقت سنگ محک را به جایش گذاشت. کی و چی بودنمان آشکار گشت. خوب فهمیدیم که زیر گنبد سپیر تا نفسی واپس به تلاش لحظه های شیرین می جنبیم و رهایی نداریم. دستان و پایهایمان به بند بسته و ره گریز می جوییم. خلاص نمی یابیم. تسلیم قضا و قدر با تنی دردمند و افگار با نوبت به کوی عدم روانه ایم. هزاران افسوس که سریشتی گرگانه تو زنی عیارت را تغییر داده نمی توانیم. آن را فقط قبرتان راست می کند و تمام. کلام آخرینم اندیشه مر را از سر دور ببر. کی می داند احتمال فلسفه رحلت انسان ها از به خطر نگشتن صاحب معجزه نطق و شعور باشد.
ما همگونی گلیم در مجموع به خاک مبدل می شویم. به درگاه خدای لامکان زاری و تولا نموده زار زار می گیریم که در آغوش خاک باشیم، زیرا آب و خاک پاکند و افلاسی را نمی پسندد. آن روز مباد که خاک گوهربار و همسان آغوش گرم و به منت مادر تو و بانویت را راه ندهد، از کنارش دور براندازد. چه دهشتی! پاکا سمدا، با شکست حالی و تضرع و مناجاتی با حمد و ثنا و نیایش را قبول فرما و از شرمساری نگه بدارا. آمین. به صورتی بری دیوار حرف میزد گلریزای انصار. صورت خاموش بود. نگاه های بیغش و خندان این تأیید را تصدیق میکرد. اگر عکس جان می داشت و می دانست که از آن فاصله تا این دم طبیعت یاران تحولی مرموزی مکر و حیل را اثر گذرانیده است، می پرسید که چرا زمان آب از گلوی همدیگر خورده جان به جان می گشته. مردم دوگانی کتان می گفت امروز باشد رنگ دیگر نموده بدبختی و فتنه ایجاد می کنه. مادام چنین بود چی ضرورت داشت به دنیای روشن آمدن ها؟ زندگانید اما از ارواحهای وادی خاموشان تفاوت ندارد. خفت مردگان در خاک به حکمت نیست. علی رغم سر و صداها سکوت را افضل میپذیرند. آدمیزاد که خوشبو و لذیذترین نوش و نعمتها را فرو برده، جسمش آن همه را جبیده آخر به فساد میپیچد. با مرور سالها دچار یأس و ناامیدی، با شکست و ریختی بیشمار، درد و زخم بی‌دوا گرفتار، دستان و دل از دنیا شسته، رو با آفریدگار در میان همجنسان بودن را جایز نمی شمارد که به فرجام می میرد. مهمان به حجره کلان گذشت و بالای کرپچه دراز کشید. چیسان مرگزیده را خواب می برد و گرسنه را نی غنبش نمی بود. اعضای خانه به زودی نمی آمدند. خوراکواریشان در کجای محکم بود، یا در تهخانه بود و یا در مکان بیگانه بود نمی دانید. عجبا این منزل را با آدمانش هی شوم دید. نخواد دوستش منافق و درویه باشد، باورش نمی آید. ها، او به نیکو خصالان مانند نیست. مرد و زن با فرزندانشان گشته سوی خانه آمدند. به صحن بنا رسیده از پایین چراغ ایوان را گریان دیده دانستند که مهمان همینجاست. راهی بازگشت نبود. بالا برآمدند. باز با دیدن دوستش از دور همین جایی گفت و به شستشوی خانه رفت. خیلی دیر تگ لباس ورزشی بیرون آمده مثل پیشین خوشحال و دیده درا نمی نمود. میگویی بازار در گرفته و مال و متاعهای کمیابش به کام آتش رفته. با مبلغی مخصوصا کلان خساره دیده بود که سر به سکوت می نشست. گلریزای انصار به دل تخمین‌های هر خیله آخر او را به گفتار آورد. ها آشنا، یگان واقع شده است؟ نه، همه تینج و آسوده. نیمشونوا گفت صاحب خانه. دماغ سوخته می نمایی؟ همین خیل فراغت کردن می خواهم. ترسیدم که بازار را آب زیر کرده یا سیمی برق سوزانده خاکستر گردانیده است. نیتت را بد نگیر آشنا. مالهایت را ندزدیدند آخر؟ نه، همش در جایش، به دماغ گفت عبداللطیفی حداد. خانه تو جای روزداران بوده است. دور و دراز خواب رفتیه؟ خواب کجا؟ با صورت تو راز دل گفتم. با صورت من؟ ها، با صورتی بری دیوار. دیدی عمر چسان تیز می گذرد. دیدم، پند هم گرفتم. نشانه از دوران بی بازگشت جوانی. آن زمان تو به مهر و ساده بودی. حالا چی؟ به مال و چیزی دنیا دل بسته ای؟ های، از حدی مهمانی نگذر. انا نو عقلت به سر آمد آشنا. به پول مردم در یک جا آرامکک می نشیند.
ها، پولدار گپش هم وزندار و کارش هم. بی اساس مال داری حال داری نگفتن. با مردی به پول زنش ساز نمیگیرد. تهدار شنوان صاحب خانه به دوستش. میزبان برخاست و به حجره خوابش رفت. طعنه از باب بی‌بضاعتی گلریزای انصار را مایوس گردانده بود. اینجا فهمید که همه را خانه خودش میبرداشته است. هرچند عزیز باشی، روزی سخت برادر سرپناه هدیت زنی او روی میگرداند. خواهر دوستداری نماید، شوهرش مناقشه میخیزاند. پسر تو را بیماردار شود، عروسی او سایت را از دیوار میتراشد. یعنی هر بنده مومن اول از خدا و بعد از خودش نماند. نقاش ازل عالم بی‌حدود را زیبا و منقش، فرح‌فزا و حکمت آموز ولی پیچیده و مرکب و جذاب آفریده است. برخاست و چراغ را کشته بالای کرپه شقیلی. کرپه‌ای نیافت که به بالایش برکشد. پیجکش را بر روی گرفت و غنبش آمد. حسرت و ناکامی ها با درد و الم روزانه سرباری رویاهای وهم‌انگیز دید. نیمه شب مهمان از توپلنگ ترس وره بیدار شد. با پندارش از تیریزه باز ایوان یغماگری به حجره تاجران رخنه زده در حمله نخست کسی از خانواده را کشته است. اسنای هجوم بعدی جنایت پیشه را بازداشته و به جزا کشیدنی‌اند. وقتی چشمانش را مالیده هوشیارتر شد، سهوش را فهمید. از راهرو آوازی زن می آمد که بر سر دخترش بانگ می زد. در نصف شبی از کجا آمدی؟ از خانه دوگانه‌ام. کی را پرسیدی حرامی؟ پدرم را. پدری تو خودش کیه؟ و یک لطه کونه در آب زده می فهمی؟ لعنت به او. دانستمان خوجین این خانه منم. پدری تو یک آواره به خانه و در بود. او را من بازارشین و بای و بدولت کردم. از دستانش هیچ بلا نمی آید. آچه عیب است. کاش پدرت عیب را می دانید. خودش کم بود باز یک مهمانی لندهوری مفخور را دعوت کرده است. می شنود آچه، می شنود. شنیدن گیرد. مهمان عزت مهمانیش را می دانید. اینجا مهمان خانه نیست کو. همه چیز حساب و کتاب دارد. برو گم شو از نظرم دختری دیدو. از درخش چراغک و گلدل گردوری تندر مهمان را خواب نبرد. سما را ابرهای سیاه فام ترک نگفته مثل علمدارانی که پیش تابوت مرحوم سرخم نشسته نیکی هایش را پسندیده و سوگ برکشیده وجودشان از غم و غصه دم آورانیده در حال با رسیش سوزن پفکوار کفیدن مایل به نحوه بودند. تضاد اقلیم چنان شد که تندر و چراغک به دنبال باران آورد. شروع از نیمی شب ابرها گریستند. شرشری یک نواخت باران فورم به گوش رسیده از نگس و پاریسه ها به ایست می شارید. صوت باران به طبع گلریزای انصار نمی فارید. در تصور او باران نوله گرگی حریص را برای دریافت لقمه خام در بیابان به یاد می آورد. آدمان از گوشه های آسمان دیگر صدای رعد را نمی شنیدند. آخر شب در خانه غرغر سر شد. زن و شوهر از بگو و من و لعنت خانی آشکار گذاشتند. همسری بدآواز دوستش با کراهت می گفت که 1000 بار فهماندم به اجازت من کسی را دعوت نکن. کجا این آدم به مهمان ماننده؟ نه سر و لباسی درست دارد و نه افت و اندام دلکش. خرچی آشنای دوران جوانیت بوده است. های نابکار، زمانی در کوچه مانده بودی کجا بودند یارانت که دستت را می گرفتند؟ من از چاه بیرون کشیده صاحب ماشینت کردم. اگر نه در بدر خانه مردم می گشتی.
من سرپناهت دادم، من آدمت کردم، یک چینی زردک نداشتی، از تنت بوی خوک می آمد. با یادت هست بسته $1 را دیده قریب از هوش رفته بودی. همون $100 را بوکشان خانه به خانه گشته گودکوار فریاد میزدی $، $. حقیر و متعیزن بودن مرد را سرخم و عاجز میگرداند. در ناآمد کار این عمل به مرگ برابر است. ای بدبخت، با کدام حالت گپ میزنی؟ متهم بیناموز، من تو را میخورانم میپوشانم. اگر من هم دوگانه بازی پیش میگرفتم تو به این دولت و سولت نمیرسیدی. من جنگ خانواده به ایوان پیچیده به هم برخوری لاله و چینی و شکستنی ظرفها به گوش رسید. زنازنی به قد آمیخته، حقارت و دشنام زنانه برای شهریان بیگانه بود که از تیریزه ها کله کشیده در سر صبح کنای بی پل تماشا داشتند. یک تن همسایه جانش به لب رسیده آنها را شرم دارانده گفت: روز میدید خواب رویم، اینقدر زور باشید و پایین فرامده در میدان بجنگید. بیایید به میلیسا زنگ میزنیم، گفت همسایه در خشم آمده. ای بچه، از این بنا کوچیده رفتنمان لازم. مناقشه عائلوی به خط نهایی میرسید. زنی بیریا با آواز خیری تلواسبار مثل ماری افی جانسرک پیچتاب خور که فشاس برآورده با نیروی آخرین به تن زری هلاهل میزند. مردی لته را پهلوی دیوار ایوان راست مانده طلبی قطعی گذاشت: یا من از خانه برآمده میروم یا مهمانی سمسبیل تو. دمی عبداللطیف به درون غلطیده بود. دختران خانه چشمان خوابالودشان را مالیده گریان و نالان غیرت نداشتند به میانه درآیند. خاندان حربگاهی حقیقی را میمانست. صبر کن، روز شود، با ترس و لرز میگفت شوهر زنی پرخاشجو. دین همین گپ را گفته بودی. با امید این آشنایت خانه بیزار شده ایم. یک روزی دراز با دخترانم بیرونی درمانده بازار به بازار گشتیم. در خانه چیزی نماند. مهمان همه را خورد. این چه بلا، این چه دهشت بود که به سر ما آوردی. به پای خود آمده است. عیب من چی؟ های ناجنس، عیب تو نبوده، عیب چیست؟ تا سحر صبر کن، می رود. گپ یک تا مرا سرده، دیگر طاقت ندارم. این خیل نگو، تو از من فرزند داری. دخترها مال مردمن. پگاه با چشمان همسایه ها چی خیل نگاه میکنیم؟ طلاقم را بده و از خانه ام گم شو. استغفرالله بگو. بده طلاقم را. روز کیها روشن شده بود. گلریزای انصار آسمه پیجکش را پوشیده از جای خیست. کسی به گسیلش نبرآمد. اخیراً عبداللطیف حداد چی را فکر کرد؟ کدام نیرو براهش انداخت؟ مرامش چی بود که به دماغ از پس مهمان پایمانک ها را پایین شد؟ او جهد کردنهایش را به یاد آورده میوه اشتباهش را تلخ چشیده بود که آهسته گفت: خیر، مرد لته زندگی از رنگ صورت داشته است. مگر من چنینم؟ همان گونه که میبینم. نگو این گپ های بیهوده را. سری هر دیدار با آمدنم گویا جزمن باشی مرا میفریبیده ای. من نادان تکلیف های نوگی زبانیت را باور میکردم. آمدنم به گویشی ارواحکی بیچاره مرد مانند شد که از لاعلاجی به خانه شوهری زن می آید. اما خیر و احسان را ندیده ناامید به وادی خفتگان پر می کشد. برای مهمانداری جگری شیرانه داشتن لازم. منظورت را نفهمیدم آشنا. ما دیگر آشنا نیستیم. از تو یک خواهش دارم. صورتم را از پهلویت بریده پرتا. برای چی؟ تو نماز میخوانی؟ ها. بگو عمل آدمی که دلش با زبانش یکیست چی نام دارد؟ مگر این را نمیدانی؟ نه، خودت بگو. ایمان.
پس در بهای عمل من چه کسی هستم؟ این را آفریدگار یکه و به همتای می داند و بس. از نگاه یک دوست خالص چگونه فردم؟ راست بگویم نمی رنجی؟ چی می رنجم که شما مرا خوبتر می شناسید؟ خیر، بیا اینش را جایز نمی شماریم. نه، بگو چی عنوان می شود؟ به ایمانی. به ایمانی. شاخباران شدت می گرفت. باد وزان دیوان خو نوده ها و خدره های درختان را به هم می زد. شاخه های کم قوت خشکیده هر جا می شکستند. روز بود، پگاهی بر وقت بود، ولی اطراف و اکناف مثل شام تیرگون تابیدنا داشت. از سمت جنوب شمال تیز هشتکشان ریزباران را به سر و رو همگونی سوزن می خلید. راهگذران بر اثر باد و باران نابهنگام در کوچه ها روا را کم کرده بودند. یک تنیمت آدمان تا ایستگاه نرسیده با شتاب خود را تگی درختانی انبوه، سرپوش بام ها یا راهروی گذرگاه ها می زدند. نقلیات مسافربر نیز از حرکتی متصل باز مانده بود. مهمان از آمدنش 1000 بار پشیمان، مهر و شفقت را در باطن انسان ها در نیافته، سرش کوه بر این وزنی، همسان گریزه‌ای پای در زنجیر، با دل ناخواهم سری زنده را به گور برده نمی شود. بازدیدی در انتظارش تکشین به خاطره غمفزا، با عجز شکوه نیافته همدم، از مرگ مفاجا یاد می رسید هر دم. سوی کاشانه‌اش ناامید و سرخم، سری هر قدم برداشته ماتم، ناریزا از هر دو عالم خیالمندانه راه می رفت و راه می رفت و راه می رفت. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایه ها رو از ایجادیات نویسنده نوجوی و با استعداد سپهر ابو عبدالله حسنزاد در قرائت استاد دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور عمر سفر شنیدید. کارگردان پرویز واحدوف. انجام گفتار ادبی. شاد و موفق باشید.